अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलवातिक बिअददि मालूमातिक व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली इन्नल्लाह ला यख़फ़ा अलैहि शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समा हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहामि कैफ़ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। 13 आयतों की तौहीद बयान शो और बसी द कुरान मजीद सदाक़त अल्लाह पाक ज़िक्र को द कुरान मजीद द्वयम सिफत अल्लाह पाक फ़ुरक़ान ज़िक्र को और दागे माना मुंगा उकड़ा चियो माना इदा फ़र्क कौन के बमेज़ द हक़ व द बातिल की द्वयम माना इदा व चिदा शरीयत मुफस्सल दे द ज्वंद पारा क़वाइद दी क़वानीन दी और द क़वानीन यो माख़ज़ दे और अल्लाह पाक द दी ख़बरी वजाहत को च द अल्लाह इल्म मुहीत ते इस यौशे द अल्लाह पाक द इल्म न बाहर निश्ता और उस अल्लाह पाक कोई च द कम प दुनिया के सिजुन मौजूद दिन आगे इल्म को अल्लाह सर दे द खबर साबित था उदय अल्लाह पाक प तख्लीक के जैसे कमालून अखकारा कड़ी दी च द इंसान वर्ता अक़ल हैरान शी। इंसान अल्लाह पाक पैदा की और पदा से जय की पैदा की चुप आगे की मुकम्मल त्यारदा मुकम्मल गराना वगैरह इंतज़ाम निश्ता और ढेर बेहतरीन इंसान अल्लाह पाक पैदा करे दे और इंसान पर दुनिया की मुख्तलिफ कारून गई लक गड़ी साज बवाखलू ची गड़ी साज आगत युवा दौरज रणाई योरता आगा बल बेदान तराख का तकड़ई और आगा लैम्प आगा तलगे दिले द आगे रणाई वर्ता बल आगा यो मजबूत आदसा ही च आगा आगा सीज दखपल साइज न गठ कार की आगा था आगम पस्तर गबाने वो लगे दागे बावजूद कल कल गड़ाई जोड़ की आगे की यो पुरजप बल दे लगे हताशे पे की नखकारी वर्ता और अल्लाह पाक वही चितासु कम से कम पदरे त्यारों की पैदा को आन यवा त्यारा दगा बंदा दया जनाना द खेटी दा द्वयम त्यारा द रहीम दा द्रियम त्यारा पदी माशूम बाने चिकम पर्दर आता विदागी दा पदी द्रिव त्यारों की दन्ना दन्ना अल्लाह पाक यो बेहतरीन तख्लीक उकी नो अल्लाह वैदा द गालिब हिकमत वाला ज़ात कार दे बल सुखदा से निशी कवले और दगा इंसान अल्लाह संग जोड़वल वाड़ी अगर द अल्लाह पाक खपली फैसली दी और दगा दुनिया के मुंगा नज़र अचो जो सुमरा जमुंगा दगा मुतालाओ जमुंगा मुशाहदा वसिया की नवी नवी इंसानानी अगटोल बदल बदल खलकी और द अल्लाह पाक सुमरा लोई कुदरत थे अल्लाह पाक आलिम हम दे और खालिक हम दे खुद खल्लाकियत दगा आला मिसाल द इंसान पर शक्ल की मौजूद दे नूरम ढेर नाशना नाशना मखलूक़ात अल्लाह पाक पैदा करी दी खुद इंसान द तरतीब पर ढेर बेहतरीन दे और दगा अल्लाह पाक कोई चिमा तास तो कुरान मजीद रा ले गले दे बदी की दो किस्म आयतुन दी उलमाए किराम वही च द यो किस्म आयतुन नुम दे मुहकमात और पद व कुरान के अल्लाह पाक दागी नुम जिक्र करे दे और बिया बल किस्म दी मुतशाबिहात नु द आवाम द फहम द पारा और प आसान बानी द पोएदलु द पारा द आगे तकसीम मुंगा पदी अंदाज बानी को चिदा कम आयतुन मुहकमात ती नु दे माना प आसान बानी मालूमी देश सिर्फ प तर्जुमा बानी द आगे मफहूम व मतलब मालूमी देश बल तरफ त मुतशाबिहात थी अगर दास किस्म आयतुन दी अगे का असल लफ्ज़ी माना कहे नो वे खबर गड़बड़ की
لکه الله قرآن کې وایي ید الله فوق ایدیهم، د الله لاس د دوی د لاس د بره دی. انا دا زموږ عقیده ده چې د الله پاک جسم نشته، الله د جسم نه مبرا دی. د جسم کېدلو بیا ډېر شي نقصانات دي، د هغې مناسب بحث هغه کتابونو کې موجود دی، او چونکې علمی بحث دی نو عوامو ته د دغه په حواله باندې خلاصه خبره کوي چې الله پاک جسم نه لري، که جسم ولري په یو ځای کې به پکاري، یو ځای کې شنو د الله پاک خو بیا وجود په یو ځای پورې وتړلی شو، او الله داسې نه دی چې هغه د یو ځای پورې تړلی، بلکې ټولو کائناتو باندې د الله پاک اختیار او حکومت دی. نو د ید الله فوق ایدیهم معنا به بیا څنګه کو؟ لفظي معنا خو دغه ده چې د الله لاس د دې د لاس د بره دی، او نو لفظي معنا دغه نه صحیح کیږي. دیو جنا لکه څنګه چې مونږ په پښتو کې محاورتن وایو د پلانی سره لاس امداد وکړي، لاس وسره وکړي، په دې پلانی کار کې د پلانی لاس دی، داسې خلک وایي الفاظ استعمالوي. نو د ید الله فوق ایدیهم معنا علما کرام کوي چې د الله تایید او حمایت او ملګرتیا امداد د دې سره دی، دا قسم معنا. نو داسې قسم په قرآن مجید کې ډېر شي آیتونه راغلي دي چې په هغې کې دغه یو حروف مقطعات باره کې مونږ خبره ابتدا کې کړې وه چې دام په متشابهاتو کې دا ځینې علما حسابوي. نو کم چې متشابهات آیتونه دي د هغې معنا په اسانه نه معلومیږي، دا نه چې نه معلومیږي، په اسانه نه معلومیږي، د هغې دپاره د جوور علم ضرورت دی. نو چې کوم خلک هغوی وایي دا محکمات آیتونه د هغې معنا معلومه ده او د متشابهاتو نه معلومیږي، نو هغه هم دقه آیت یادوي چې دا کم دلته اوس مونږ وایو د دې آیت نه ثبوت او دلیل پیش کوي، او چې څوک وایي د متشابهاتو معنا معلومېدی شي نو هغه هم د دې آیت نه ثبوت پیش کوي. دواړو وضاحت کوم موقع سره. هو الذی دا الله غذات ته یصورکم چې تصویران جوړی ستاسو، شکلونه جوړی ستاسو، فی الارحام فرحمونو د میاندو کې، کیف یشاء چې څرنګې الله وغواړي، الله چې څرنګې وغواړي نو هغه شان الله پاک پیدا کی. لا اله نشته بل معبود الله مگر دغه الله دی، العزیز الحکیم چې غالب حکمت والا دی. هو الذی دا الله غذات ته انزل علیک الکتاب چې نازل کړی دی تابانی کتاب، منه آیات محکمات چې دیني پدې کې داسې آیاتونه دي محکمات چې هغه محکم دي، په آسانه معنا معلومېدونکې ده. هن ام الکتاب چې دغه اصول د کتاب دي چې په هغې کې د چا اختلاف نه خو چې د قرآن آیت ووایي نو هر سړی د سره مني چې همدغسې خبره ده. هغه خلک چې هغه په قرآن پوهېږي د هغه خلکو خبره ده. د عام بنده هغه خو به د پوهه سړي نه ځان پوهه کوي. قرآن کې الله په خپله فرمایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، چې نه پوهېږي د پوهې نه تپوس وکړه. انو عام مسلمان هغه د قرآن مجید په مطلب باندې نه پوهېږي، نو هغه ته یو پوهه سړی چې قرآن باندې پوهېږي عالم ورته موږ وایو هغه ته دی کیني د هغه د مسلې د آیت تپوس وکړي. خو چې کله دغه آیتونه د علماو منځ کې د پوهانو منځ کې د هغې یو بل سره تلاوت کیږي نه هغې تش د الفاظو نه پته ولګي او په هغې کې بیا څوک اختلاف نه کوي چې د کوم معنا عامه ده او معلومه ده، هر چا ته د هغې یو شان معنا وي. بل طرف ته دغه متشابهات چې کوم دي د هغې معنا چونکې په اسانه نه معلومیږي نو د هغې باره کې الله فرمایي هن ام الکتاب چې دا اصول د کتاب دي، و اخر متشابهات او نور آیتونه دي متشابهات چې هغه متشابه دي. نو د هغې مطلب دا دی چې هو ما لا يعلم معناه بيسر، دا داسې آیتونه چې دای معنا په اسانۍ نه معلومي، هغه محنت غواړي، هغه تحقیقات غواړي، هغه د اصولو په بنیاد باندې د قرآن او حدیث په رڼا کې د هغې معنا معلومولي. و اخر متشابهات دا متشابه آیاتونه چې کوم دي د دې په حواله باندې ځینې خلک د غلط فهمۍ شکار شي، وایي دا متشابه آیاتونه چې دوی معنا نه د معلومه ده قرآن کې څه دپاره راتله، نو الله وایي د دې زړونه کاږه دي. فاما الذین پس هغه کسان فی قلوبهم زیغ چې د هغې په زړونو کې کوږوالی دی، ګمراهي ده پکې، فیتبعون دی ورپسې کېږي ما تشابه منه هغه چې متشابه آیتونه دي منه د دې قرآن نه،
ابتغاء الفتنه د پاره د لټولو د فتنه و ابتغاء تاویله او د پاره د لټولو د تحریف د دی د ځان د اغه ترجمه او د ځان د اغه تاویل او تفسیر راخاره کوي او خلق په اغه باندې گمراه کوي په خپل هم گمراه شي او دا د نن سبا زمانه غټه فتنه ده چې د قران آیت اغه لفظي معنی راخلی او بیا وای په قران کې خو الله دا سي فرمایلی دي اوس د قران مجید دغه آیت د اغه د معنی معلومولو بنیادی اصول دي چې اول هغه ماحول چې په کوم ماحول کې د آیت نازل شوی دی د څه مقصد د پاره نازل شوی دی په دې کې چې کوم الفاظ دي په عربي لغت کې دغه معنی څه ده بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې آیت باندې په خپل عمل څنګه کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په احادیث مبارکو کې صحابه کرامو ته د دې معنی څنګه ذکر کړی دا یا صحابه کرامو تپوس کړی دی نو جواب یې سور کړی دا ټولي خبره په نظر کې ساتلې او دا خبره هله نظر کې ساتل کېږي چې د چا سره جوور علمي جوور علم مطلب دا چې په هر وخت کې د قران مجید علمونه او د احادیث علمونه مکمل لاغه مخې ته لکه سړی چې د لاس ته ګوري د اغه نه سوای او ستې د کوي نو دا د جوور علم والا خلکو کار دی جوور علم والا تیر شویم دی موجوده زمانہ کې هم شته واغی لګیا دي د قران مجید د علوم یو سیلابونه دی را روان دی هغه خوريږي په دنیا کې انو چې دا کم گمراه خلک نو هغه په قسمه قسم طریقو کې د خلکو غلط فهمیانه پیدا کوي د خلکو هغه شکونه پیدا کوي نو دی د فتنې د پاره لګیای د خلکو د گمراه کولو د پاره نو الله وی د دې تعویل د متشابهات اصل معنا صدا وما يعلم تاويله او نه پويږي په هغه اصل معنا د دی باندې الا الله مگر الله پاک نو دا چې مونږ کله د الف لام میم معنا وکړو چې الله پويږي په معنا د دې حروف نو دا اولنی مسلک والدی چې اغي وی په دې الا الله باندې وقف دی الا الله باندې وقف دی دا والراسخون به ځان له جمله دا ځان له جمله دا نو چې په دغه ځبانه وقف اوشي نو پته ولګی دا چې د متشابهات مبارک الله فرمایل چې د دې علم الله سره دې علم الله سره دی او که یو سړی ډیر جوور علم والا هم دی نو اغي داسې وایي والراسخون فی العلم او اغه جوور علم والا یقولون وای آمنا به من ایمان راوړې دی باندې کل من عند ربنا دا دواړه قسم آیتونه زموږ د رب د طرف نه دي که محکمات دي او که متشابهات دي دا د الله د طرف دي زموږ په ایمان دي انو راسخین فی العلم پکې نور باس نه کوي خو بس وي زموږ په ایمان دي د الله د طرف دي اوس چې کوم علما وایي چې د دې متشابهات اصل معنا معلومې دي شي چې الله پاک په دې کې مونږ ته سوای او د صد پاره د آیتونه نازل کړي دي ناغیم دغه آیت دلیل کې پیش کړي خو اغي وای په الا الله باندې وقف نشتا دلته په الا الله باندې دا وقف لازم چې وته لیکل دي یا وقف منزل دا وقف نشتا نو اغي وای وما يعلم تاويله او نپويږي په اصل معنا د دې آیتونو متشابهات الا الله والراسخون في العلم الا الله مگر الله پويږي والراسخون في العلم او جوور علم والا پويږي نو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي وي الحمدلله دغه جوور علم والا کې الله یو ذکر کوله ماته دې معنا معلومي ماته د قران مجید د آیتونو او د احادیث په رڼا کې د دې متشابهات په تلګي چې د الف لام میم څه مطلب دی الف لام میم صاد څه مطلب دی د صاد یاسین طه د دې څه مطلب امت الله را کړی دا علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته باقاعده دعا کړو اللهم فقهه فی الدین وعلمه القرآن دا پاکه د ما دې ترز ویلا د دین په هور کې د قران مجید په هوت ورکه انو قران مجید عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د نبی علیہ السلام د ترز ویل او هغه خصوصي دعا ورته نبی علیہ السلام کړو او هغه وای ما ته دې علم معلومیږي نو عموما چې مونږ دا کم د مقطعات دا تفسیر کوو نو دا اکثر د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نقل انو دلته د قران مجید آیاتونه دو قسمونو ته الله پاک تقسیم کړو یو متشابهات دي نو په هغه کې به عام سړی ګډوډ کیږي په محکماتو کې پته لګې دي چې چیرې د دې آیت معنا څه شو نو په دغه حواله باندې دا اکثر خبره وکم چې د قران مجید آیاتونه یو عام سړی د کول واړي او خلک د هغه په حواله باندې خبره کوي وای دا مولیان د خلکو ته قران ګرانایي لکه دوی خبره وکړه کنه چې بابا بوي چې
د دې لپاره علمونه پکار دي. دا غپ نه د حقیقت دی. د فضائل اعمال کې شیخ الحدیث رحمت الله علیه لیکلي چې سوارلس علمونو کې مهارت وي د سړي. سوارلس علمونه، سوارلس کتابونه نه. که دا خبره ما د ځانه کوله نه بیا به پکې اشکال وي. و شیخ الحدیث رحمت الله علیه په فضائل قرآن کې په دې فضائل اعمال کې لیکلي چې یو سړی هغه د قرآن مجید پوره مهارت حاصلول غواړي نو اول به په سوارلس علمونو کې مهارت حاصل کړي. په سوارلس علمونو کې د مدرسو کې چې کوم پڑھاویږي په دې علمونو کې مهارت چل ول نه. یو خو موږ دا چل ول دی بس د استادان نمسا اورېدلي دي هغه وایي نور بنیادی طور سشته نه. او کنه دا خو مې ته مخکې ویلي چې سعودي ته سبق لاړ شي او به حساب خو خیر دی که مزدورۍ لاړ شي او به نه حساب. نو دا اوس د سعودي د مزدور سجي اصل مسله دغه خبر لرادم جی دا محکمات چې دي کنه دا خو الله آسان کړی دا آسان نو د محکمات سره کار دی متشابهات سره کار دی او دا علمونه چې د مفسرینو د دغه د خود د عوامو د پاره د مسائل راوستلو د پاره دي. یو خو د قرآن مجید دغه اصل معنا او مطلب معلومول دي او په تشبه ترجمه معلومي. خود د دین او مسائل څنګه معلومي کی د آی د پاره د علم پکار او یو مرګره وې زه روزه لاړو بیا رسول چې قرآن باندې اوس پای نه تا ترجمه کړو ته د مسلې بیان او دا شی غلط. اوس ګوره د قرآن مجید د آیاتونه چې داغي په حواله باندې دي چې څنګه د آیت حواله ورکړه ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. بار بار الله پاک د آیت قرآن کې ذکر کړی دی. انو الله پاک وی ولقد یسرنا القرآن نو دا یاران ته دغه صرف یسرنا القرآن پورې خبر راوالی وی الله وی چې ما قرآن آسان کړی دی او مولیان وی چې دا به ورلسوار لس علمونه کین علاوه په پويږي دا دې د ځانه دا خبره جوړه کړې ده. نو زه ملګری غلا بنه کو او کم از کم د الله په قرآن کې خو غلا بالکل نه ده پکار. ځکه الله پاک په دغه آیت کې وسره لذکر لګولې ده. لذکر معنا نصیحت د پاره. الله وی قرآن میں د نصیحت د پاره آسان کړی دی. نو نصیحت څه مطلب چې یو سړی څه غلط کار کوي پاغي ورته څه نقصان ورسی نو دا بل بنده ورته وګوري یا تی خبر شي یا پر کتاب کې وګوري نو هغې نه توبه وباسي یاره داسې کار به نه کوم د دې نقصان ډېر زیات دی. دې ته نصیحت اخیستل وایي. اوس په قرآن مجید کې واقعات ذکر دي مثالونه پکې ذکر دي دا نصیحتونه پکې ذکر دي. دا هغې چې تش د قرآن مجید په اردو پښتو یا بله ژبه کې ترجمه قدرې ګوري نو تا ته به د هغې نه پته لګي چې د نقصان خبره کومه ده او د خیر خبره پکې کومه ده. د موسی علیه السلام واقعه به ګوري نو تش په ترجمه باندې تا ته دا پته لګېدی شي چې دا فرعون څه کوي دا خالص د خرطوب کار دی د موسی علیه السلام دا سړیتوب کار دی. دا به ته ضمیر فیصله درکوي. دا صلاحیت الله هر انسان ته ورکړی دی. نو چې کله الله وایي ما قرآن آسان کړی دی نو لی ذکر ورته وایي. د مسایلو دپاره نه د عقایدو معلومولو دپاره نه د احکامو معلومولو دپاره نه. نو د قرآن مجید هغه حصه چې پای کې واقعات او مثالونه او مواعظ ذکر دي هغه د عام مسلمان دپاره کلاو ده او دې ته نصیحت اخیستی شي. اوس چې کله دغه دی کې مذکر چې کوم لفظ راغلی دی د هغې اصل لغت دی مذکر. څوک شته داسې چې هغه ته نصیحت واخلي نو دی نه دي ویلي څوک شته داسې چې د هغې نه مسایل معلوم کړي. نو د مسایلو دپاره جدا خپل آیاتونه دي او په هغې کې باقاعده دعوت ورکړی شوی دی که هغه د دنیا په حواله دی که د دین په حواله دی الله دعوت ورکړی دی چې راشئ تاسو دې کې مهارت حاصل کړئ. عدالت کې کنه او زه چې زه د مفت وکالت کوم او ته قاضي ته مامني دا ستا حق دی چې د دې ومنم کنه او عدالت کوم نه مني بغیر سرټیفیکټ ما برستوري نه کړې ما عدالت نه کړې ما په مني نو دا خو د شریعت مطابق دغه عدالتونه نه دي کنه. نه لکه په عدالت په کار چې لکه ته سره یو شی اتارټي نه هغه باندې لکه په کار نو په شریعت کې اوس یو کس د پاره مسلمان کېدل کافي دي او د دې دوه کسانو معاهده کافي ده چې دې دا اقرار وکړي چې او زما خبره به دې وکړي. نو هغې کې بیا دا ضرورت نشته چې ته به قاضي سره خپل کاغذونه جمع کړې یا ډیګریانې به جمع کړې. دا خو د انګریزي قانون حساب کتاب دی.
هذه دوه کسانو خپل رضا پکار دي دا مستقله موضوع ده او په دې باندې به خمو مکمل لا کو او په دې ځکه دا مناسب نه ده خیر دا چې کوم سبق دی دا دې یاد ساتئ ان شاء الله دا کې راځي خو په خپل موقع به وایي او دا د دې زماني واقعي چې اهمه مسله ده او ان شاء الله خو په آسان انداز باندې به تاسو پای باندې پوه شئ د خیر نو کله چې الله پاک دا دعوت ورکړي چې تاسو قران ما آسان کړی دی د دین تاسو سواخلې نو هغه نصيحت اغستل دي د هغه نه خیر راغستل دي چې د نقصان نه سړی بچ شي پلاني امت باندې عذاب ولې راغی دا د عملونه پکې پلاني باندې ولې راغی دا د عملونه پکې نو دا هغه عملونو نه ځان محفوظ ساتل دا نصيحت اغستل دي دویم قسم چې کوم د قران مجید حصہ ده چې پای کې احکام ذکر دي چې کله الله متوي اقیموا الصلاه نو دا امر دی حکم دی اس تب راضی یو عالم تب کینه چې الله پاک وای چې منځ وکي یا صلات وکي نه صلات شي صلات هغه معلوم کړي دي چې په دغه صلات په تشریح کې نبی رسول الله عملاً څه کړی جواب باندې سویری دي صحابه کرامو ته څه خودلی هغه ذخیره د سره موجود ده انو تب د اقیم الصلاه دا حکم که صرف په ترجمه باندې معلومه بس صرف په ترجمه باندې معلومه نو ګوره د صلات لغوي معنی څه ده هغه ته په کلاړې نو اسه بل شان شي جوړي د صلات لغوي معنی د لفظي معنی تحریک الصلوین ناغ الفاظ بزنه و مخ خلاصه به ته وي ما غړا کول غړېدل ډانس کول انو کې یو سړی لفظي معنی دی راخلی او وای چې الله وای چې اقیم الصلاه بس غړا کوي او د موږ پټیم کې غړا شروع کی د صلات معنی دعا هم شته دسی مسلکونه بغشته هغه لګیا دي بس موږ ټیم چې الله سوچت کې دعاو کې مخمانه کې موږ وشو د صلات معنا به درود شریف هم شته انو چې دغه یو معنا مونږه اخلو او د صرف لفظي معنی نه دغه شی اخلو خو هر څه ګډوډ شو دغه صلات مطلب څه دی هغه نبی علی السلام په خپل باندې تشریح وکړه چې دا دغه پنځه وخت مونږ دی هغه دومره رکعاتونه دی پای کې بدا وایو په دې طریقه باندې با دا رکعاتونه کوو نو دا اصل علم دی چې هغه په حواله باندې د مسلمان د لپاره احتیاط دا دی چې د پوهه سړی نه تاسو د پوهه بندنه دان پوهه کی انو د پوهه بندگان هغه د نبی علی السلام په زمانه کې صحابه کرامو بیا داغي شاګردان دي په یو وخت کې دا علم دومره په اعلی پیمانه باندې په هر کور کې هر ځای ته ورسېدو چې هر سړی په قران مجید باندې په حدیث باندې یو مکمل عبور لرو او هر سړی به وي چې د قران نه او د حدیث نه په خپل ځان له مسله معلومول شم یو ډیر غټ تعداد د مجتهدینو پیدا شو یعنی په هر کوڅه کې ځان له داسې پوها عالمو چې هغه وی چې لکه تا خبره ولي ومنم په حدیث کې داسې راغلی هغه به چې ما ته حدیث معلوم دی پای کې بل شان راغلی دا اختلاف جوړ شو نو بیا خبره دغه د تراله چې سلور امامان به څنګه جوړ شي ان شاء الله دغه انو الله پاک وی چې دا کم جوور علم والا خلق دی نو اغي هم په دې باندې پويږي ور سره غي د خپل عقيدي اقرار هم کوي یقولون غوای آمنا بهم ایمان راوړې دی باندې کل من عند ربنا دا هر قسم آیتونه د طرف درب زمون دی و ما یذکروا او نصیحت ناخلی الا اولو الالباب مگر خاوندان د عقل الباب د لب جمع ده لب مغز ته وي د دې اډو کې مینس کې دانلې چې وی دي تم وي غوز جماعت کې دن پکې کې چې غجر راوځي آیت تم لب وي دغه شان د ونی څنګه چې ماته کې دن پکې کم پوس غوندې دی هغه تم لب وي او دلته مراد مخ العقل دی هغه اصل عقل چې کوم دی هغه په دې باندې پويږي مطلب دا عقل من سره په پويږي نو انسانان هر سره وای دا عقل مند هم که چاته دی بیوقوفي جګړه سره کوي ها خو د بیوقوفتیا به دومره کارونه کوي چې حساب یې نه انو عقل من سو خلک ها پشمار سړی بیسیار دی خود کار سړی پشمار دی خلک دا شان وای نو بیا د مؤمنان چې هغه دغه د عقیده اعلان هم کوي نو ور سره الله پاک نه دعا هم غواړي چې الله مونږ په خپل ایمان باندې خپل عمل باندې ځان ته غره نه یو داستا احسان دی موږ سره
ربنا اے رب زمگا لا تزغ قلوبنا مکہ گوزړونه زمگا بعد اذ هدیتنا پس داینه چې تام ته هدایت کړي دے وهب لنا او تراک مونږ ته من لدنک د خپل طرف نه رحمتا مهربانی ته په مونږ باندې مهربانی وکا او چې دا کم هدایت ته راکړې په دې استقامت راکا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا اصل شی استقامت ته حضرت جنید بغدادی رحمت الله علیه الوی بزرگ تیر شوی دی او په خپل زمانه کې د شاهي پهلوان یعنی بادشاہانو د طرفه به د پهلوانۍ مقابله کولې او باقاعده په شرطونه یې خو دای کېدل او غټ غټ انعامونه او بادشاہانو ورکول انو دا هغه د نیکی د لارې ته او دا دومره بزرګ جوړېدل دې طرف ته دراتلو واقعا ډېر عجیبه ده چې وچ کلک غوندې سړی راغی او هغه درخواست وکړو چې زه د جنید بغدادي سره مقابله کول غواړم تاسو مال اجازت راکئ بادشاہ سلامت ته خبر ورسېده لکه خوار نشي او خپل اډو کې پیاسې سلاماته او پهلوان سره د لسو کسانو مقابله کوي وی چار څه چې د سره مقابله کوم ان ورځ مقرر شو اعلانات شو خلک ډیر ګڼ راجمع شوي دي خلک هر سړی په دې سوچ کې دی چې بس یو سپېړه به ورکېل ته به پروت جنید بغدادي صاحب چې دی ته ورسېدو انو بس د یو بل سره چې اون خطل انو دغه سړی ورته په غوږ کې څه خبره وکړه غوږ کې ورته څه خبره وکړه او جنید بغدادي صاحب بس خپل خپسه په چل ول باندې وخیول او ځانې ورته راوغورځو چې راوغورځو بس خلکو پړقې ووالې او سړي وګټل او دا ډېر غټ انعامات ورته میلاو شو نو هغه نه بیا چا تپوس وکړو چې دا صحیح حساب کتاب ووي چې دا سړی د اصل نه سید و د نبي علیه الصلاۃ والسلام په اولاد کې دا بوډا سړی او وی چې حالات مې د دنیا په حواله ډېر خراب دي د رزق درک مې نه لګي او ښځه بچي مې هغلته ځنګل سره په یو ځای کې چوپړی کې دې رکړي دي او نو شرم راله راځي چې د نبي علیه السلام اولاد کې مو د چا نه سوال کوم په دې راته ځان بدې ښکاري او نو دا مې یو حیله جوړه کړه د دې لپاره چې یاره تا سره به د مقابلې اعلان وکړم او بیا به تا ته ویم که زړه کې درته خدای واچوي ما سره ګزاره وکړي نو وې ده ما ته په غوږ کې دا ووي چې زه دغه شانې حالات مې دي ته راته ځان راوغورځوه ما ورته هغه چل وکړو د دې یوې قربانۍ په وجه باندې چې هغه خپله دومره غټه بدنامي وکړه د دومره ډېرو پیسو د انعاماتو نه ځان محروم کو الله پاک په دومره رحم وکړو چې هغه شاهي دربار او هغه پهلواني او چې څه مراعات او هغه هر څه پرېښودل او بس د الله په یاد کې لګیا شو نو الله ته دومره لوی بزرګ جوړ کو او نو چې دغه بزرګ ته جوړ شي یو کس ورته راغی ورته وی جنید بغدادي صاحب ته ډېر غټ پیری ان هغه ما خو دغه دعوا نه ده کړې وی خلک داسې وي خلک خو به وایي نو خلک چې د ما باره کې هر څه وایي هغوی به وایي خو ته خبره کوه ته څه مطلب دی څه دی وی چې کم سړی غټ پیری نو د هغه خو ډېر شی کرامات دي او ستا کرامت مونږ چېرته ونه لیدو نو هغه ورته وی لکه مثلا نو ده ورته وی چې کالطیران فی الهوا لکه په هوا کې الوتل ته انسان په هوا کې نشي الوتی خو چې ته هوا کې والوځې نو دا به ستا کرامت شي او نو هغه ورته وی فالطیور کلهم اولیاء الله دا مرغۍ چې ټولې الوځي دا اولیاء الله شو بیا نو هغه ورته وی کالسبع علی الماء لکه په اوبو باندې چې سړی بې لامبو او بې کشتۍ او بې شناز او بې توپه تېرېږي داسې څه کرامت پکار دی نو ورته بیا خو چندخان ټول اولیاء الله دي بچې په دې خبره ځان پوهه کا چې اصل شی استقامت دی استقامت دی ته وایي چې صحیح عقیده صحیح عمل معلوم کی او د مرګ پورې د بیا خلاص نشي دې ته استقامت انو د الله نه استقامت غواړي د الله نه هر وخت کې استقامت غواړي دا مونږ چې الله نه غواړو اهدنا الصراط المستقیم نو صراط المستقیم خو اسلام دی خو مونږ منلې دا اهدنا الصراط المستقیم مطلب دا دی چې الله مونږ په دې کلک کې چېرته بل طرف ته لاړ نشو د ګمراهۍ او د فتنو ورځې دي فتنې کمبل ته او بړستن ته او کمرې ته راننوتي هر سړي سره فتنه په لاس کې نه ده نو دا فتنې د کوم طرفه را روانې دي دا زموږ نوجوانان ولې ګمراه کېږي خو په دقه شي ورته یو سړی ناسي ښه مزېداره ږیرې مي او ښه پټکې م والې تسبیح هم لاس کړي او د قرآن او د حدیث ورته غلط تشریحات کوي او ګمراه کوي وجه څه ده چې مونږه فتنې پیژنو نه او چې پیژنو نه نو بچ کېدل ته خامخا مشکل دي بیا لہذا الله پاک نه بار بار دغه دعا غواړو دا دعا چې څنګه ذکر ده دلته
دا بار بار الله نه واړو ربنا لا تزغ قلوبنا الله زړونه مو کږي نه دا چې کوم هدایت درا کړې په دې راته استقامت راکې نو الله نه هر وخت استقامت غواړي عمر فاروق رضی الله عنه نه چاته پوسو کو و استقامت څه شي نو استقامت والا سړی هغه د الله يروع روعان الثعالب چې د ګیدړ په شان یو خپل خوا ټوپونه نه وای چې یو د پدیزه کې وباسي لک ساته چې ګوره هغه زین आवाजو کې به ګوره بل زین आवाजو کې انو مسلمان سړی چې د بکلک په خپل عقیده باندې ولاړی ځانه چې چیندخ په شان خوا ټوپ کو دی خوا ټوپ نن دی خوا لاړو نن دی خوا لاړو دا شی وبګنی صحیح عقیده او صحیح عمل معلوم ک پای باندې کلک پاتې شه نو دا غیر لپاره دا دعا اکثیر دی دا بار بار الله نه غواړو چیرې مونږ ته په خپل دین باندې استقامت راکړي وهب لنا من لدنك رحمه اتو بخم تدخل طرفنا مهربانی انك انت الوهاب یقینا تهب کون کې بخون کې یوسیز ور کون کې بلا عوض چاته شی ور کول دې ته هبوي ربنا ای رب زمګه انك جامع الناس یقینا تراجم کون کې خلق لرا لیوم فاغورز کې لا ریب فیه چې نشته شک دایرات لو کې د قیامت ورځ ته خلق راجمه کې نو زه د دې خپل عقیده اقرار کوم او اعلان کوم چې د غرض کې شک نشتا ان الله یقینا الله پاک لا یخلف المیعاد مخالفت نه کوي د وعده خپل چې کم وخت مقرر کړی دی کم ځای مقرر کړی دی کم وعده د انسانانو سره کړی چې تاسو به ټول راځوندې کوم د هغه وعده الله پاک مخالفت نه کوي خامخا به دغه څه کوي هو الذي دا الله غذات ته يصوركم چې شکلونه جوړه استازو فل ارحام فرحمون دمیاندو کې کیف یشا چې سرنګ واړی لا اله الا هو نشتبل معبود مگر دغه الله دی العزیز الحکیم چې غالب حکمت والا دی هو الذي دا الله غذات ته انزل عليك الكتاب چې نازل کړی دی تابانه کتاب منه آیات محکمات چې پای کې ځینې آیتونه محکم دي چې آسان باندې معنا معلومې دي شي هن ام الكتاب چې هغه اصول د کتاب دی بنیاد د کتاب دی او اخر متشابهات او نور آیتونه متشابه دي فاما الذين فساكسان في قلوبهم زيغ چې داغي پزړو کې کوګواله گمراهي ده فيتبعون دی ورپسې کېږي ما تشابه منه هغه چې متشابه دي د قران نه ابتغاء الفتنه چې لټي دي فتنه لرا دی گمراهی لرا وابتغاء تعویله او د پارا د لټولو د هغه خپل طبيعت د معنا ده دي تعویل یو معنا اصل معنا معلومول دي او بل د خپل طبيعت مطابق معنا کول وما يعلم تعویله او نه پويږي پاغه اصل معنا ده دي الا الله مگر الله پاک والراسخون فی العلم جور علم ولا یقولون وای آمنا به ایمان راوړی دی باندې کل من عند ربنا دا ټول زموږ رب د طرف نه دی و ما یذکرون نصیحت ناخلی الا اولو الالباب مگر د عقل خاوندان ربنا ای رب زموږ لا تزغ قلوبنا مکه گئی زړونه زموږ بعد اذ هدیتنا پس دا نه چې تا هدایت کړې مونږ ته وهب لنا توبه مونږ ته من لدنک د خپل طرف نه رحمتا مهربانی انک انت الوهاب یقینا ته هبه کون کې بخون کې ور کون کې ټول معنی کی ربنا ای رب زموږ انک جامع الناس یقینا ته جمع کون کې خلق لرا لیوم غورز کې لا ریب فیه چې نشته شک پای کې ان الله یقینا الله پاک لا یخلف المیعاد مخالفت نه کوي د وعده خپل اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله تعالى على خير خلقه